اچھے سے کلاس کرو شاباش. آپ بھی محنت کرو. اسی لیے اگر ہر وقت ایک ہی گروپ آتا رہے یہ بھی اچھا نہیں ہے. اب جیسے جو گروپ محنت کرے گا انشاءاللہ اس کو مزید اللہ ترقی دے گا. اور جو گروپ کا کمانڈر ہے میں اس کو ایک گفٹ پیش کرتا ہوں. وہ اپنے انعامات اپنے انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی پوری مکمل سورت نازل ہوئی ہے؟ صحیح طرح جواب دے دیجیے. وہ کون سی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری مکمل نازل ہوئی ہے؟ ہاں جواب غلط ہے. گروپ بی، گروپ سی، گروپ ڈی. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہے. -2 دیجیے گروپ اے کو اور ڈی کو. باقی دو والوں کو دیجیے 0-0. سورہ فاتحہ ہے. اب گروپ بی سے سوال ہے اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کب ادا ہوا؟ گروپ بی اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کب ادا ہوا؟ گروپ سی. ہاں گروپ بی. ہاں صحیح جواب 1 ہجری میں ہوا ہے. آپ گروپ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. باتیں کرنے کی اجازت نہیں. آپ نے اب گروپ سی سے سوال کیا جاتا ہے امت پر 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی؟ امت کے اوپر جو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے؟ گروپ بی، گروپ بی، گروپ اے. جس کا جواب ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تھا نا، آپ نے نہیں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ کہاں پر ملا؟ جب اللہ نے اپنے پاس اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. آپ نے اسلامیات کے اندر پڑھا بھی ہے معراج کے بارے میں. تو اب گروپ ڈی سے سوال کیا جاتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ صحیح جواب ہے. اب گروپ دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. اب گروپ اے کے لیے پہلا سوال ہے میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات کسے کہتے ہیں؟ گروپ اے میقات کسے کہتے ہیں؟ شاباش. میقات غلط جواب. گروپ بی اسکپ. گروپ ڈی ہاں غلط جواب ہے. گروپ سی کو -2 دے دو. گروپ ڈی احرام باندھنے کو کہتے ہیں. میقات احرام جو باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب گروپ بی کے لیے سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ کتنا عرصہ وہ جنت کے اندر رہے حضرت آدم علیہ السلام؟ 40 سال. ہاں 40 سال. جواب غلط ہے. گروپ بی ہے. گروپ سی کو اسکپ کیا جاتا ہے. گروپ ڈی گروپ اے 350 سال. اب گروپ سی کے لیے سوال ہے آیت الکرسی کس بارے میں ہے؟ آیت الکرسی کس بارے میں ہے؟ صحیح جواب. اب گروپ ڈی کے لیے سوال ہے گروپ ڈی یہاں پر دھیان رکھیے. آپ کے لیے سوال ہے خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ ہاں مسجد اقصی کی طرف اور مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. صحیح جواب ہے. اور آپ گروپ اے کے لیے واپس سوال آتے ہیں کرنے کے لیے. دوسرا 2 راؤنڈ ہو گئے نا. تیسرا راؤنڈ ہے اوابین کی نماز کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ اوابین کی نماز کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ ہاں اتنا آسان جواب ہے. دے دو بھیا سوچو.
ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले स्किप, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। मगरिब की नमाज के बाद जो 6 रकात पढ़ते हैं उनको अवामीन कहते हैं, पढ़ते नहीं हो आप। अब ग्रुप डी के लिए सवाल है, एक रुकू वाली उस वाहिद सूरत का नाम बताओ जो तीसरे पारे में नहीं है। एक रुकू वाली उस वाहिद सूरत का नाम बताओ जो तीसरे पारे में नहीं है। सही जवाब सूरह फातिहा है। अब ग्रुप सी के लिए सवाल है, काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज है या नहीं? सोचकर जवाब दे दो, पहले सोचो, ग्रुप अपने आप डिसाइड करो। काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज है या नहीं? आधों का जवाब कुछ और है, आधों का कुछ और है, एक जवाब दे दो। सब मिलकर एक जवाब, आधे कहते हैं आधे नहीं है। देखो मैंने कहा है जायज है या नहीं, मैंने दोनों कहे। अब सब आप एक जवाब दे दो, आप सब 1 मिनट मशवरा करो, 10 सेकंड मशवरा करके एक जवाब दे दो। अगर जब जवाब है आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, याद रखना। वो किस लिए होता है? इसलिए होता है। हाँ एक जवाब दे दो, मैंने कहा फिर पॉइंट नहीं मिलेगी, सब मिलकर एक जवाब दे दो। है क्यों नहीं है? नमाज पढ़ना जायज है, कौन बोलता नहीं है? -2 पॉइंट। इसीलिए मैंने कहा था ना, आधे कहते हैं आधे कहते नहीं है, एक जवाब देना था आपको। अब ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए सवाल है, वुज़ू के मकरूहात कितने हैं? जवाब गलत है, 7 है। गलत कर दिए उन्होंने, बोल दिया मैंने जवाब, अब खजा काम खत्म। 7 थे, आप 4 बोलते थे, वो भी 4 हुआ करते, जवाब गलत है। अब तीसरा राउंड हो गया ना, चौथा राउंड लास्ट राउंड है। तीसरे 3 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, देखिए वहां पे बोर्ड पे भी लिख रहा है, वो लास्ट राउंड है। इस सूरत में हर आयत का इख्तिताम हरफ रा पर होता है। मतलब वो कौन सी सूरत है जिसका आखिरी हरफ रा है, मतलब जो इख्तिताम आखिरी आयत है वो रा वाला हरफ आता है। तो एक सवाल है ये, आपको 30 सेकंड आपके गुजर गए हैं। हाँ ग्रुप बी सही जवाब सूरह कौसर है। अब ग्रुप बी के लिए अपना सवाल है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस गज़व में शरीक नहीं हुए थे? हजरत उस्मान गनी है वो कौन? ग्रुप सी, ग्रुप डी, गज़वा बदर के अंदर। अब ग्रुप सी के लिए सवाल है, कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू हुई है? कुरान मजीद की तीसरी मंजिल में किस पैगंबर के नाम से आज जो है वो शुरू हुई है, मंजिल जो है वो शुरू हुई है? ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब ग्रुप डी के लिए सवाल है, सुलह हदीबिया का मुआहिदा किसने तहरीर किया था? सुलह हदीबिया जो था उसका जो मुआहिदा था वो किसने तहरीर किया था? ग्रुप 1 मिनट आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने ग्रुप वालों से पूछो, हो सकता है किसी को आता हो। एक वालों ने पढ़ा भी है, अभी ताजा पढ़ा है, आप क्लास 8 वालों ने, मुझे लगता है साइंस वालों ने शायद पढ़ा है।
हदेबिया का मुआहिदा किसने तहरीर किया था? स्किप ग्रुप बी, सही जवाब। तो आज